in previous lecture, that is about two theory. That is, one is Arrhenius theory, other is solvent system approach. Okay, so there must be Arrhenius theory is based upon the aqueous medium, and there should be the species which donate H plus or give H plus in solution, aqueous solution, are called as acid, and the species which able to give OH minus in aqueous solution are called as base, right? Next, I already told you about solvent system approach. When the cation characteristic, when the species in any medium give you the cation characteristics or cation, that should be called as acid, and when the species give anion, that should be called as base. And there must be the cation anion characteristics that should be almost goes to related with the medium. Okay, that is also so. তো আজকে আমরা শুরু করব. Today I have to discuss again acid base chemistry, and there must be I have to start with Bronsted theory, that is called Protonic theory or Hydronic theory. ঠিক আছে, তো গত যে লেকচারটা ছিল সেখানে আমরা আরএনএস থিওরি এবং সঙ্গে সলভেন্ট সিস্টেম অ্যাপ্রোচ এই দুটো আমরা পড়েছি. আরএনএস থিওরির মতে যে সমস্ত স্পেসিস জলীয় মাধ্যম বা জলীয় মাধ্যমে H প্লাস দিবে তাদেরকে বলা হয় অ্যাসিড, আর যে সমস্ত স্পিসিস OH মাইনাস দেয় জলীয় মাধ্যমে তাদেরকে বলা হয় বেস, রাইট? তারপরে আমরা আসলাম সলভেন্ট সিস্টেম অ্যাপ্রোচ, যেখানে তোমার যে কোনো মিডিয়ামে যে কোনো সলভেন্টের, যখনই আমরা সলভেন্টের ক্যাটায়ন ক্যারেক্টারিস্টিক্স পাচ্ছি কোনো স্পেসিস থেকে, তখন সেই স্পেসিসকে আমরা বলবো অ্যাসিড, আর অ্যানায়ন ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেটা পাচ্ছি সেই স্পেসিসকে হচ্ছে বেস. ঠিক আছে, এখানে মডিফাইড করে নিবে যে ক্যাটায়ন আর অ্যানায়নের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা হবে সেটা অলমোস্ট তোমার মিডিয়াম বা যে সলভেন্টটা না হবে সেই সলভেন্টের হবে, আর সেই সলভেন্টের রেসপেক্টটা আমরা বলবো অ্যাসিড আর বেস. ঠিক আছে, তো এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে একটা তোমার একটা ড্রব্যাক আছে, বিশাল বড় হিউজ ড্রব্যাক. সেই ড্রব্যাকটা কি? দ্যাট ইজ আরএনিয়াস থিওরি and also the solvent system theory are very much dependent on what? Solvent system. এটার কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিই. Solvent system. Without solvent system, we never assume Arrhenius theory, we never assume solvent system theory also. Okay, Arrhenius theory তে aqueous medium আছে স্পেসিফিক্যালি, কিন্তু solvent system medium-এ solvent system approach-এর ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে জলীয় মাধ্যম ছাড়া অন্য যে কোনো মাধ্যম বা যে কোনো সলভেন্টকে আমরা কনসিডার করতে পারি, কিন্তু সলভেন্ট লাগবে. ঠিক আছে, that is the specificity, that is in Arrhenius theory their specificity is there, that is there should be water as a medium. Without water, Arrhenius theory failed. Okay, but in solvent system theory, that is a you can say this is a modification of Arrhenius theory, because there must be, we can use lots of solvent rather of water also. Okay, but there must be a drawback, that is both of the theory is highly dependent on solvent. Okay, without solvent we never imagine acid or base in the case of Arrhenius theory and also solvent system approach. Okay, there must be second drawback of solvent system theory, that is solvent system theory is very much focused on autoionization উপর খুব বেশি dependent. Without imagination of autoionization, you can imagine the acid or base property of solvent system approach. So that's why there must be more emphasis on autoionization. That is very much difficult sometimes to imagine. Okay, and also remember there must be some other species and other acid or bases are there which are unable to fulfill the criteria of Arrhenius theory and solvent system approach. Okay, they can show always acidity or basicity irrespective of solvent or absence or presence of solvent.
So we never categorize them with respect to Arrhenius theory or solvent system approach, right? So this is a highly drawback. বোঝা গেল? অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে জিনিসটা ক্লিয়ার হওয়ার জন্য। সাপোজ কি বলবো, দেয়ার মাস্ট বি, এটা আমি মনে করি, দিস ইজ মাই থট, দ্যাট ইজ আমাদের জীবনে প্রত্যেকটা জিনিস থেকে আমরা জীবনে শিক্ষা লাভ করি, রাইট? উই আর এডুকেটেড ফ্রম all the things which are going on in our life. Okay, so our first school or first teachers are our parents. Okay, and first school are our home, which are informal educational institute of any child. Okay, after that there must be teachers, after that there must be so many school, colleges, institutes, so on. But always remember, without self study you never achieve the goal. This is the thing. আমি অ্যাজ এ টিচার, আমি একজনকে যতই ভালো পড়াই না কেন, সে যদি বাড়িতে গিয়ে 2 ঘন্টাও যদি নিজের মতো করে না পড়ে, নিজের অনুভব শক্তি দিয়ে সে যদি বইটাকে না অনুভব করে, তো তার আলটিমেট তার নলেজটা কোনোদিনও হবে না। তো মেন থিং হলো সেলফ স্টাডি। ওকে, এবার সেই সেলফ স্টাডি দিয়েই সে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি গোলটা অ্যাচিভ করবে। আমার যে পড়ানোটা সেটা তাকে ক্যাটালিস্টের কাজ করবে। ওকে, এবার এমন অনেক স্টুডেন্ট আছে যাদের ক্ষেত্রে সেই ক্যাটালিস্টটা নেই, আনফর্চুনেটলি নেই। তারা সেলফ স্টাডি করে অনেক কষ্ট করে তারা একটা জায়গায় যাচ্ছে। দিস ইজ এ ওয়ান টাইপ অফ ফেনোমেনা। আবার এমনও আছে যাদেরকে হয়তো আমরা ক্যাটালিস্টের কাজ করতে পারছি, আমাদের ক্যাটালিস্টের জিনিসটা তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে, তারাও একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে। কিন্তু দুটো জিনিসেরই দেখো, উইথ catalyst or without catalyst they can achieve the goal, because already the human power is infinite. ওকে, একটা মানুষের যে কার্য শক্তি সেটা কিন্তু সবসময় ইনফাইনাইট থাকে। আমি তাকে সাহায্য করি আর না সাহায্য করি, তার যদি উইদিং পাওয়ার খুব বেশি হয়, দে ক্যান অ্যাচিভ দ্য সাকসেস। ওকে, তো দিস ইজ দ্য থিং, যে এমন কিছু স্পেসিস থাকে যাদের ইনহেরেন্ট অ্যাসিডিটি অ্যান্ড বেসিডিটি থাকে, উইথ রেসপেক্টিভ অফ সলভেন্ট। কোন সলভেন্ট ইউজ করছি তার উপর ম্যাটার করছে না, তার সবসময় অ্যাসিডিটি আর বেসিডিটি শো করছে তাদের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্সের জন্য। ওকে, তো অন দ্যাট কেস উই নেভার অ্যাজুম Arrhenius theory or we never assume solvent system approach. This is the highly drawback you can say. ঠিক আছে, তাহলে আমাদের কি লাগবে? আরও কিছু মডিফিকেশান লাগবে, আরও কিছু থিওরি লাগবে যেটা অ্যাসিড অ্যান্ড বেসকে ক্যারেক্টারাইজ করছে। অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট ইজ দিস থিওরি ক্যান এবল টু ডিফারেন্সিয়েট ইন বিটুইন অফ দেম, দ্যাট ইজ হুইচ আর অ্যাসিড, হুইচ আর গোয়িং টু বেস। ওকে, এবার এই জিনিসটা জানার জন্য অনেকের মধ্যে প্রশ্ন হতে পারে, ওয়াই উই হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট অ্যাসিড, ওয়াই উই হ্যাভ টু নো বেস, রাইট? Always same, but there must be, the first thing is acid base phenomena is defined, and they when interact to them, they always most of the cases they produce salt and solvent, and on the basis of this reaction, that acid and base react to each other to produce salt and solvent, there must be all the things, many things that should be oriented in our life. Like as for example, when you feel acidity in your stomach, you have to need some type কি বলবো, some medicine. Okay, that should be an interaction of like that chemical reaction. Okay, তো আমাদের শরীরে যা কিছু দরকার হচ্ছে সেখানেও কিন্তু কেমিক্যাল রিয়াকশন হচ্ছে, তো সেখানে অ্যাসিড বেসে কিন্তু বিশাল বড় ফেনোমেনা আছে। ওকে, তো now we have to start. তো আজকে আমরা কি শুরু করব? দা Platonic or Hadronic theory, or you can say this is a Bonston-Lowry theory. Okay. So that is the Platonic or Hadronic theory, or you can say better Bonston and Lowry theory. Okay, why that is also I discuss later. দেখো,
This theory, কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিই, হচ্ছে না, এক মিনিট। ওকে, this theory was forwarded independently by Bonstedt, that is in Denmark. Denmark is a place you know, and Lowry, that is also you know England. Okay, in 1923. Okay, so this theory that is called Bonston-Lowry theory, and as that is focuses or emphasis on the that is proton or hydrogen H plus accepting and donating properties, that's why it is called as hydronic or protonic theory. Okay, এই থিওরিটাকে বলে Bonston-Lowry theory according to discovery, ঠিক আছে, যারা আবিষ্কার করেছেন তাদের নাম অনুসারে এই নামটা হয়, সেটা হলো বনস্টন অ্যান্ড লাউরি। ঠিক আছে, দুজন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, দ্যাট মিনস তারা একসঙ্গে নয়, তারা ভিন্ন জায়গায় ভিন্নভাবে তারা একই সময়কালীন বা অলমোস্ট কাছাকাছি টাইম বা যাই হোক কাছাকাছি টাইমটা বাদিয়ে দাও, তারা দুজন আলাদা আলাদাভাবে এই থিওরিটাকে এস্টাবলিশ করেছিলেন। ঠিক আছে, এবার এটা হলো তাদের নাম অনুসারে এটার নাম হয় বনস্টন অ্যান্ড লাউরি থিওরি। ওকে, অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার নেমস। কিন্তু এটাকে প্রোটনিক বা হাইড্রোনিক থিওরি কেন বলা হয়? ইউ নো হাইড্রোনিক কথাটা আসছে হলো হাইড্রোজেন থেকে। ওকে, প্রোটনিক কথাটা আসছে প্রোটন থেকে, প্রোটন মিনস H প্লাস। ঠিক আছে, সাধারণ হাইড্রোজেনে আমরা জানি না ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন থাকে, তো সেই যদি ইলেকট্রন চলে যায় তাহলে কি থাকবে? সরি, ইলেকট্রন প্রোটন থাকে, নিউট্রন থাকে না। তো নিউট্রন থাকলো না, ইলেকট্রন চলে গেল, কে থাকলো? সাধারণ হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রোটন থাকবে। তো সেই সাধারণ বা কমন হাইড্রোজেনকে বা পোটিয়ামকে আমরা প্রোটন বলেও চিহ্নিত করতে পারি, বিকজ ওর মধ্যে কোনো নিউট্রন নেই, আর যে ইলেকট্রন ছিল সেই ইলেকট্রনকে আমি বের করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, তাহলে বাকি থাকলো কে? প্রোটন থাকলো, সেই প্রোটনকেই আমরা হাইড্রোজেন H প্লাস দিয়েও ডেজিগনেট করতে পারি। তো এবার তুমি যখনই এটার ডেফিনিশনে যাবে দেখবে যে অ্যাসিড আর বেসের মধ্যে যে অ্যাসিডিটি আর বেসিডিটি শো হচ্ছে শুধুমাত্র H প্লাসকে কেন্দ্র করে, শুধুমাত্র প্রোটনকে কেন্দ্র করে, শুধুমাত্র হাইড্রোজেন H প্লাসকে কেন্দ্র করে, যার জন্য এই নামটা হয়েছে প্রোটনিক থিওরি অর হাইড্রোনিক থিওরি। ওকে, বিকজ in this theory the acid and bases are basically defined by only the center of H plus or proton, dependent on the proton. That's why they characterize the acid and base. That's why that is called protonic theory or hydronic theory. Protonic theory, that means this protonic comes from proton, hydronic comes from H plus, hydrogen plus. Okay, and there must be, the theory is when you learn, there must be, you can see that is acid and bases are characterized on the basis of H plus or proton. That's why this is named so, that is protonic theory or hydronic theory. That is a very simple way. Okay, and why that is called Bonston and Lowry? Because of this discovery. Bonston and Lowry, the two different scientists, independently established this theory. That's why with respect to their name, the name of theory is established as a Bonston and Lowry theory. Simple thing. Okay, so this theory is forwarded independently by Bonston, that is Denmark, Bonston and Denmark, and Lowry, England, in 1923. So almost in 1923, the two defined person, that is Bonston and Lowry, they established this theory, but independently. That means they never depend each other. Okay, they independently in different places, that is Denmark and England, established this theory. Okay, coincidentally they are both of their theory that should be almost related to each other. Okay, next. According to this theory, any species that
tends to give up a proton, or you can say hydrogen, is an acid, and any substance that tends to accept a proton or hydrogen is a base. Okay, so any species that tends to give up a proton, that means ছেড়ে দেওয়া, that is the species that tends to give up a proton or hydrogen or H plus, that is called as acid. And any substance that tends to accept proton or hydrogen or H plus, that are called as base. যে সমস্ত স্পেসিস তোমার H plus দিয়ে দিবে তাদেরকে বলা হচ্ছে দাতা, they are called as acid. Okay, and which are able to take up this H plus or proton, they are called as base. যারা নিয়ে নিবে H plus বা প্রোটনকে তাদেরকে বলা হয় বেস। ওকে, যে সমস্ত স্পেসিস H plus বা প্রোটনকে দিয়ে দিবে তাদেরকে বলা হয় অ্যাসিড, আর যে সমস্ত স্পেসিস H plus বা প্রোটনকে নিয়ে নিবে তাদেরকে বলা হয় বেস। সিম্পল থিংস। ওকে, বোঝা গেল? নেক্সট, তাহলে এবার দেখো, এবার লক্ষ্য করো, HCl plus H2O equilibrium, suppose that is must be H3O plus and Cl minus. ওকে, বোঝা গেল? এবার লক্ষ্য করো, এখানে অ্যাসিডটাকে বেসকে H2 plus H2O plus বলতেছি, H2O take H plus, right? So that's why H2O behave as base. HCl give H plus, HCl give H plus, HCl থেকে আমার H প্লাসটা তৈরি হচ্ছে, Cl মাইনাস তৈরি হচ্ছে। হ্যাঁ, এবার এই H2O যেটা এখানে আছে সে দুটো লোন পেয়ার দিয়ে H প্লাসকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করে নিচ্ছে। ঠিক আছে, তার মানে HCl ইজ অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যাসিড। ঠিক আছে, তো দিস ইজ দ্য থিংস। ওকে, নেক্সট, এবার আরও আমি দেখাচ্ছি। NH4 plus H2 equilibrium H3O plus NH3। ঠিক আছে, এবার দেখো NH4 প্লাস থেকে আমার কি তৈরি হচ্ছে, NH3 তৈরি হচ্ছে বাই রিমুভাল অফ H প্লাস। কি তৈরি হচ্ছে, NH3 তৈরি হচ্ছে। তো দ্যাটস ওয়াই একটা কি হচ্ছে, H প্লাস রিমুভ হচ্ছে, রিমুভাল অফ H plus, that's why it is called as acid. Okay, next one, এবার H2O কি করছে, H2O H plus নিচ্ছে, নিয়ে কি হচ্ছে, H3O plus তৈরি হচ্ছে। দ্যাট মিন্স H2O প্লাস H plus, এখান থেকে কি তৈরি হচ্ছে, H3O plus হচ্ছে। ওকে, so that means H2O behave as base as it is accept H plus. ওকে, তাহলে যে H plus দিয়ে দিবে তাকে বলা হচ্ছে অ্যাসিড, যে H plus নিয়ে নেবে তাদেরকে বলা হচ্ছে বেস। ক্লিয়ার? আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি, HCO3 minus and plus H2O equilibrium H3O plus CO3 2 minus। এবার দেখো
এখান থেকে কি হচ্ছে, H প্লাস ছাড়া হচ্ছে না, HCO3 মাইনাস, এখান থেকে হচ্ছে H প্লাস ছেড়ে দিচ্ছে, যার জন্য এটা তৈরি হচ্ছে, রাইট? যার জন্য কি হচ্ছে, CO3 2 মাইনাস তৈরি হচ্ছে, রাইট? এবার লক্ষ্য করো, H2 থেকে H3O প্লাস তৈরি হচ্ছে, কীভাবে, H2O প্লাস H প্লাস টেক অফ করছে, যার জন্য H3O প্লাস তৈরি হচ্ছে, রাইট? তার মানে HCO3 মাইনাস H প্লাস ছেড়ে দিলে CO3 2 মাইনাস তৈরি হচ্ছে, দেয়ার মাস্ট বি H প্লাস রিমুভাল ইজ দেয়ার, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড অ্যাজ অ্যাসিড, ওকে? And H2O take off H plus, that's why H2O act as base. Clear? This is the simple way. সবচেয়ে সিম্পল ওয়েতে আমি পড়াইছি, আরও যদি বুঝতে হয় ইউ ক্যান সে ইন দ্য কমেন্ট সেকশন, আই উইল ডেসক্রাইব, ওকে? বোঝা গেল? অ্যাজ HCO3 মাইনাস রিমুভ H প্লাস অ্যান্ড প্রডিউস CO3 2 minus, that's why HCO3 minus called as acid. HCO3 minus H plus বের করে দিচ্ছে, H plus যে বার করবে তাকে বলা হচ্ছে অ্যাসিড, যে নিবে তাকে বলা হচ্ছে বেস। খুব সিম্পল, যে দিবে সে অ্যাসিড, যে নিবে সে বেস। কি আদান প্রদান হচ্ছে, H plus আদান প্রদান হচ্ছে, ব্যাস, আর কিচ্ছু না। H plus দিবে মানে অ্যাসিড, H plus নিবে মানে বেস। এবার H2O কি হচ্ছে, H প্লাস নিচ্ছে, তার জন্য তৈরি হচ্ছে H3O প্লাস, ওকে? বোঝা গেল? এবার এটা যেহেতু ইকুইলিব্রিয়াম, এটা মুছে দিলাম, আচ্ছা এটা টুকে নাও আগে, এটা টুকে নাও, তারপরে আমি বলছি। You can take a screenshot also, okay? No problem. ওকে, এবার দেখো, এবার বুঝো ব্যাপারটা। আমি এবার এটা এখানে যেহেতু তোমার ইকুইলিব্রিয়াম আছে, as there is equilibrium is there, so you can say H3O প্লাস থেকে আবার H2O তৈরি হয়, H3O, আচ্ছা কি হলো, ওকে? এবার দেখো, এখানে যেহেতু তোমার ইকুইলিব্রিয়াম আছে, তো এবার ইকুইলিব্রিয়ামকে বেশি এমফাসাইজ করে আমি এটাও উল্টো দিক দিয়েও বলতে পারি যে H3O প্লাস থেকে H2O কীভাবে তৈরি হয়, H3O প্লাস থেকে H প্লাস ডোনেট হয়ে তোমার কি তৈরি হবে, H2O তৈরি হবে, রাইট? So there must be H plus removal is there, so H3O plus act as acid, okay? Similarly CO3 minus থেকে HCO3 minus, CO3 2 minus plus H plus, that should be produced ultimately HCO3 minus, right? So that's why CO3 2 minus accept H plus, so that's why CO3 2 minus called as base. এটাও আমরা বলতে পারি যেহেতু ইকুইলিব্রিয়াম আছে, তার মানে এখান থেকে এটা তৈরি করা যায়, এখান থেকে এটা তৈরি করা যায়, দ্যাটস ইট, ওকে? নেক্সট, এবার আমি কিছু হোমওয়ার্ক দিচ্ছি যেটা তোমরা বাড়িতে করবে, ওকে? বাড়িতে করবে, আমি এটা দিয়ে রাখলাম, কে অ্যাসিড অ্যান্ড কে বেস দুদিকেই, সেটা আমাকে এর পরের দিন জানাবে, পোস্টে শেয়ার করবে অথবা ফেসবুকে শেয়ার করবে অথবা কমেন্টের মধ্যে লিখে দিবে। কমেন্টের মধ্যে আমি জানি না ছবি সহ লেখা যায় কি না, কিন্তু এমনি লেখা তো যায়, তো সেখানেও লিখে দিতে পারো, নো প্রবলেম। স্ক্রিনশট নিয়ে পোস্টে বা কোনোভাবে ফেসবুকে অপূর্বা গুহ বা এমনি কমেন্টে লিখে দিবে, কোনো প্রবলেম নেই। এটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো বা বাড়িতে করবে যে এটার মধ্যে কোনটা অ্যাসিড অ্যান্ড কোনটা বেস
predict who are the acid and base with respect to bond strength. অন্য কোনো কিছু না, কিন্তু আর্হেনিয়াস থিওরি হবে না, তোমার লিউইস কনসেপ্ট হবে না, সলভেন্ট সিস্টেম অ্যাপ্রোচ হবে না। এখানে বনস্টন লাউরি রেসপেক্টে কোনটা অ্যাসিড কোনটা বেস এটা বলবে, দু জায়গায়, এদিকেও এদিকেও। ঠিক আছে, দিস ইজ এ হোমওয়ার্ক টু ইউ অল। ঠিক আছে, কোনো যদি সমস্যা হয় দ্যাট আই উইল ডিসকাস। বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। এবার দেখো, ওকে এবার বোঝো। তো দ্যাট ইজ এ কল্ড অ্যাজ এনি হাইড্রোজেন। আমরা এটা বলতে পারি, হয়ে গেল। তো এইভাবে করে আমরা বলতে পারি। এটা কিন্তু তোমার লিকুইড অ্যামোনিয়া, সালফিউরিক অ্যাসিড এগুলোতেও তোমার কার্যকরী হয়। ঠিক আছে, বোঝা গেল? নেক্সট, এবার আমরা আসবো কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার। কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার, conjugate acid base pair. Okay, donation of a hydrogen, or you can say proton, by a molecule of HCl in aqueous medium is represented by the equilibrium. Okay, so donation of hydrogen or proton by a molecule of HCl in aqueous medium is represented by the equilibrium. আমরা ইকুইলিব্রিয়াম দিয়েও আমরা ডোনেশন অ্যাকসেপ্টেন্সকে দেখাতে পারি, বহু ক্ষেত্রে দেখাতে পারি। ওকে, তো যেটা আমি আগেও করালাম, HCl প্লাস H2O ইকুইলিব্রিয়াম, এবার H3O প্লাস অ্যান্ড Cl মাইনাস, রাইট? এবার আমরা জানি HCl থেকে Cl মাইনাস কীভাবে তৈরি হয়, বাই রিমুভাল অফ H প্লাস, রাইট? দ্যাটস ওয়াই এটা কী হবে, অ্যাসিড। H2O থেকে H3O প্লাস কীভাবে তৈরি হয়, বাই অ্যাকসেপ্টিং অফ H প্লাস, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড অ্যাজ বেস। হলো? ওকে, এবার পরেরটা বোঝো। এখান থেকে এটা যদি তৈরি হয় কি হবে, H প্লাস কী হচ্ছে, রিমুভ হচ্ছে, বের হয়ে যাচ্ছে, সরি, H প্লাস রিমুভ হচ্ছে, তার মানে এটা অ্যাসিড। এখানে কি হচ্ছে, এখান থেকে এটা তৈরি করতে গেলে কি হবে, H প্লাস ঢুকছে, তাহলে এটা হয়ে যাবে বেস। এই তো,
এটা অ্যাসিড, এটা বেস। তাহলে আমার অ্যাসিড বেস হয়ে গেল। এবার বোঝো, এবার কনজুগেট অ্যাসিড বেস মিনস হোয়াট। HCl এর কনজুগেট, HCl এর যে কনজুগেট, HCl হলো অ্যাসিড, ইটস কনজুগেট বেস ইজ কল্ড অ্যাজ Cl, দ্যাট ইজ কল্ড কনজুগেট। কেন? এই দুটো নিজেদের মধ্যে ইন্টারকনভার্টিবল, দে আর ইন্টারকনভার্টিবল টু ইচ আদার। Okay, HCl can produce Cl minus by eliminating H plus, and Cl minus can produce HCl by accepting H plus. That's why they are called as conjugate acid base pair. With respect to HCl, base is Cl minus. Okay, with respect to Cl minus, acid is HCl. Clear? বোঝা গেল? Okay, next one. তাহলে এটা হয়ে গেল অ্যাসিড 1, এটা হয়ে গেল বেস 1। নেক্সট ওয়ান, তো একই হবে, এটা রেসপেক্টে এটা হবে অ্যাসিড, রাইট? তো এটা হয়ে যাবে বেস 2, অ্যাসিড 2। তো দিস আর এটাকে বলা হয় কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার। হ্যাঁ, একইভাবে এই দুটোকেও বলা হয় কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার। ওকে, নেক্সট। ওকে, নেক্সট। তাহলে এখানে একটা লাইন লেখো, কেমিক্যাল স্পেসিস। আমি কিন্তু অ্যাসিড বেসের নোট দিয়ে দিব, নো প্রবলেম, অন্তত এখন বোঝো ব্যাপারটা। কেমিক্যাল স্পেসিস হুইচ differ from one another only to the extent of a hydrogen, or you can say H plus, okay, proton transfer are termed a conjugate acid base pair. Okay, so chemical species which differ from one another only to the extent of H plus, that means only the presence of extra H plus is there or extra H plus is not there, only this difference is there, other no difference is there. So if any species is there with respect to equilibrium having only the difference about the H plus, these two species are called as conjugate acid base pair. মানে দুটো স্পেসিস থাকবে ইকুইলিব্রিয়াম, সাধারণত ইকুইলিব্রিয়ামের দুপাশে থাকে, তো দুটো স্পেসিস থাকবে, যে দুটো স্পেসিসের মধ্যে শুধুমাত্র একটাই ডিফারেন্স থাকবে, সেটা হলো H প্লাসের রেসপেক্টে ডিফারেন্স থাকবে, আর অন্য কোনো কিছু রেসপেক্টে ডিফারেন্স থাকবে না। ঠিক আছে, তো সেটাকে আমরা বলবো কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার। বোঝা গেল? নেক্সট, যেমন আমরা বললাম না HCl, আর এদিকে ইকুইলিব্রিয়াম করে যদি Cl মাইনাস করি, তো এই দুটোর মধ্যে শুধুমাত্র H প্লাসের আমার তোমার পার্থক্যটা আছে, আর কিচ্ছু নেই। ঠিক আছে, আবার একইভাবে H2O আর H3O প্লাস, এই দুটোর মধ্যেও শুধুমাত্র H প্লাসের মধ্যে পার্থক্য আছে, আর কোনো কিছু নেই। কিন্তু এখন যদি তুমি Cl মাইনাসের সঙ্গে তুমি H2O যদি তুলনা করো, তা সেটা ইনকারেক্ট হবে, বিকজ H2O ক্ষেত্রের মধ্যে আরেকটা রেসপেক্টিভলি অক্সিজেন আছে। অক্সিজেন ইজ এ ডিফারেন্সিয়েটিং ফ্যাক্টর।
কিন্তু যখন তুমি HCl আর Cl মাইনাস দেখবে তখন দেখবে এখানে কোনো অক্সিজেন বা কোনো আলাদা কোনো এলিমেন্ট নেই, এখানে শুধুমাত্র H প্লাসের উপস্থিতি আর অনুপস্থিতি আছে, তার মানে দে আর কল্ড অ্যাজ কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার। ঠিক আছে, কিন্তু তুমি যখন Cl মাইনাস আর H3O প্লাস করবে তখন সেখানে একটা অক্সিজেন বলে একটা ব্যাপারটা চলে আসবে, তো এই অ্যাপ্রোচটা কিন্তু কারেক্ট হবে না। বোঝা গেল? দিস অ্যাপ্রোচ ইজ নট কারেক্ট বিকজ দেয়ার মাস্ট বি অক্সিজেন ইজ এ ডিফারেন্সিয়েটিং ফ্যাক্টর অলসো। বাট when you consider this Cl minus with HCl, there must be, this is hold, so this can hold good in a conjugate acid base pair concept because they are only the differentiating factor is H plus. Okay, clear? বোঝা গেল? Next we have to go amphiphotic solvent. Okay, like H2O, অ্যামোনিয়া, এক্সেট্রা, আরও অনেক কিছু আছে। ওকে, ভালো কথা। ডেফিনেশনটা দেখো, এনি solvent capable of functioning as an acid as well as say base by releasing or accepting a proton or you can say hydrogen is called amphiphotic solvent. Okay, solvent. Okay, any solvent capable of functioning as an acid as well as base by releasing or accepting proton. Both of the characters can be eligible for any solvent, and these type of solvents are called as amphiphotic solvent. Suppose as for example আমি একটু উদাহরণ দিই, হয় না এমন কিছু মানুষ থাকে না যে ধরো বন্ধু হিসাবে তুমি ধরো তোমার নাম এ, ঠিক আছে, আর আরেকটা তোমার শত্রু আছে মানে যার সঙ্গে তোমার সবসময় ফাইট হয়, দ্যাট ইজ কল্ড বি। ওকে, এবার তোমাদের মধ্যে সবসময় শত্রুতা হয়, ঠিক আছে, এবার দেখা যাচ্ছে তার এই দুজনের মধ্যে এ আর বি এর মধ্যে এমন কোনো ডি আছে, ডি বলে কেউ আছে যে এর সঙ্গেও ভালোভাবে মিলেমিশে আছে, বি এর সঙ্গেও ভালোভাবে মিলেমিশে আছে, তাদের শত্রুতাতে কোনো রকম পজিটিভ বা নেগেটিভ এফেক্ট না করেই দিব্যি মিলেমিশে আছে, তো এদেরকে আমরা কি বলতে পারি? অ্যামফিপোটিক বলতে পারি। উভয় দিকেই সে আছে, হচ্ছে বলে না দুই নৌকায় পা দেওয়া, অনেকটা ওরকম তুমি ইমাজিন করতে পারো ফর বোঝার জন্য যে অ্যামফিপোটিক সলভেন্টও ওরকমই দুই নৌকা পা দেওয়ার মতো, যে ওয়াটার বা অ্যামোনিয়া এমন কিছু সলভেন্ট আছে তারা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রকম ক্যারেক্টারিস্টিক শো করে, কোনো সময় H প্লাস দিয়ে দেয়, কোনো সময় আবার H প্লাস নিয়ে নেয়। ওদের ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে এটা আছে যে they can eligible to give up H plus, they can eligible to take up H plus also. So that's why they show both of the characteristic of acid and base. You never always sure about their acidic and basic property because they show both of the characteristics. So they are called as amphiphotic solvent. Why solvent? Because they are not a species, they are basically used as a solvent to dissolve any species, to take up any reaction, to hold on any reaction. So that's why most of the cases they used as a solvent. So that's why they are called as amphiphotic solvent.
এবার কথা হলো ওয়াটার আর অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে কেন, এটা আমার প্রেশারে আমি বলে দিলাম। ওয়াটার আর অ্যামোনিয়াটা যদি খুলে লেখো তাহলে স্ট্রাকচারটা দেখবে, দেখো স্ট্রাকচারটা লক্ষ্য করো, খেয়াল করো। লোন পেয়ার ইজ দেয়ার, অক্সিজেন water having two lone pair to donate, or you can say this lone pair can accept H plus. This lone pair can accept H plus. Ammonia having one lone pair, and this lone pair can accept H plus. So that's why due to presence of lone pair, one or more lone pair, water and ammonia, both of them behave as a acid. Acid na behave as a base because accept H plus. Okay, but they both of them having also H is there, and they can able to remove H plus. They can able to remove H plus like that. Okay, so that's why they both of them behave as acid also. So there must be two things. You have to imagine that ammonia having one lone pair, H2O water having two lone pair, and you know lone pair is a type of electron dense system and accept H plus. এটুকু তো তোমরা তো বেসিক জানোই যে লোন পেয়ার H প্লাস ডোনেট করতে, সরি H প্লাস অ্যাকসেপ্ট করতে বা যে কোনো পজিটিভ জিনিসকে অ্যাকোমোডেট করতে সাহায্য করে, কারণ ও নিজে ঋণাত্মক হয়ে বসে আছে। ঠিক আছে, ওর এটা একটা নর্মাল হিউম্যান টেন্ডেন্সির মতো ওর একটা টেন্ডেন্সি, হয় না? বোঝা গেলো? এমন অনেক সময় দেখবে এমন কিছু মানুষ আছে যে যেখানেই যায় সেখানে একটু মিশে যেতে ভালোবাসে, মানুষজনকে টেনে নেয়, আয় আমি গল্প করবো, হয়তো গল্প করার প্রসঙ্গটাও নেই কিন্তু গল্প করবে। ঠিক আছে, দিস ইজ টাইপ অফ এ লোন পেয়ার। সাপোজ আমি কোনো না বোঝানোর জন্য বলছি, সাপোজ এই লোন পেয়ারটা সেখানে কাজ করছে। ঠিক আছে, এবার ওখানেই আবার দেখা যাচ্ছে এমন কিছু মানুষও আছে যে দূর ভাল লাগছে না গল্প টল্প, আমি একটু একা থাকতে চাই, সে বেরিয়ে যাচ্ছে। দিস ইজ এ কাইন্ড অফ H প্লাস। সাপোজ, জাস্ট ইমাজিন, জিনিসটা বোঝার জন্য আমাকে হিউম্যান জিনিসটাকে আনতেই হবে। ঠিক আছে, আদারওয়াইজ আমার সহজে বোঝা যাবে না। তো যার জন্য আমি বোঝানোর জন্য বলছি যে সেখানে দুই রকম ক্যারেক্টারিস্টিক্সের জিনিস ওয়াটার অ্যান্ড অ্যামোনিয়া দুটোর ক্ষেত্রে আছে। দুটোর ক্ষেত্রে লোন পেয়ার আছে যারা H প্লাস ভালোবাসে, আবার তাদের আবার কি ওয়াটার অ্যামোনিয়ার মধ্যে নিজেদের আবার H আছে, H প্লাস আছে, যারা আবার বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ঠিক আছে, তাহলে ওয়াটার অ্যামোনিয়া কি করবে, কোন দিকে হেলবে? খুব সমস্যা। সাপোজ তুমি এমন একটা জায়গায় গিয়ে পড়লে, কিছু বন্ধুকে পেলে যারা গল্প করতে ভালোবাসে, তোমাকে নিয়ে গল্প করতে চলে যাচ্ছে। আবার কিছু বন্ধু বলছে না না গল্প করবো না, চল ঘুরে আসি। এবার তুমি কোন দিকে যাবে? দই টানাটানি খেলার মতো তোমাকে কিছু বন্ধু একদিকে নিয়ে যাচ্ছে, কিছু বন্ধু আরেকদিকে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার ঘুরতে যাওয়ারও ইচ্ছা আছে, তোমার গল্প করারও ইচ্ছা আছে, ডাজ নট ম্যাটার। এবার তুমি কোন দিকে যাবে? যেদিকে পাল্লা ভারী হবে সেদিকে যাবে, রাইট? এরকম। তো ওয়াটার অ্যামোনিয়া সেরকম, ও দুটো ক্যারেক্টারিস্টিক্সে আছে। ওর লোন পেয়ারও আছে যে H প্লাস নিয়ে নিবে, ওর H প্লাসও আছে যে ও দিয়ে দিবে। তো এটা ওর কন্ডিশনের ওপর ডিপেন্ড করছে, কোন কন্ডিশনে ও কীভাবে বিহেভ করবে, লাইক দ্যাট। ওকে, হিউম্যান জিনিস না আনলে কিছুতেই কেমিস্ট্রি বোঝা যাবে না। দ্যাটস ওয়াই আই অলওয়েজ টেক অফ হিউম্যান এক্সপিরিয়েন্স, হিউম্যান এক্সাম্পলস। ওকে, এটা হয়ে গেল অ্যান্টিবায়োটিক সলভেন্ট। ঠিক আছে, এবার একটা লাইন লেখো, the stronger the tendency of a species to donate a hydrogen or proton or H plus, যাই বলো। ঠিক আছে, তো the stronger the tendency of a species to donate a hydrogen or proton or H plus,
in a given medium the stronger will be its acidic character. The corresponding conjugate base of a strong acid must be weak. Okay. Reverse combination less marked, মানে কম আলোচনা হয়, তো সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব না। তো এবার দেখো, the stronger the tendency of a species to donate H plus or proton or H hydron is in a given any medium, that is called stronger its acidic property. That means acidic property means what? That is a give up of H plus. Okay. And you know, when the stronger tendency of a species, that is to give up or donate H plus or proton, that should be called as acidic property. And that means their acidic character is higher. Okay. So now their corresponding conjugate base. Conjugate base means by eliminating H plus, what the species is formed. This species actually called as conjugate base. HCl থেকে তোমার Cl minus তৈরি হচ্ছে, তো Cl minus is a conjugate base of HCl. কারণ HCl তো অ্যাসিড, তোর কনজুগেট বেস কি হবে? Cl মাইনাস। ঠিক আছে, আর সবসময় মনে রাখবে কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার তৈরি হয়, কনজুগেট অ্যাসিড অ্যাসিড বা কনজুগেট বেস বেস তৈরি হয় না। অ্যাসিড থেকে বেস তৈরি হবে, বেস থেকে অ্যাসিড তৈরি হবে বাই কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার। ওকে, কারণ সেখানে শুধুমাত্র H প্লাসের ডিফারেন্স হবে, আর H প্লাসের ডিফারেন্স যদি হয় তাহলে অবভিয়াসলি সেখানে হয় H প্লাস ডোনেট হবে আর H প্লাস অ্যাকসেপ্টেন্স হবে। তো H প্লাস ডোনেট হলে কি হবে? অ্যাসিড ক্যারেক্টার। And when H plus removal is there, acid convert into conjugate base. Okay, and by donating H plus, acid convert into conjugate base, and by accepting H plus, conjugate base convert into conjugate acid. Okay, this is the way. আমার HCl থেকে আমার Cl minus তৈরি হয়, Cl minus থেকে HCl তৈরি হয়। ঠিক আছে, লাইক দ্যাট। তাহলে যখনই তোমার দেখবে H প্লাস ডোনেট করার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে, তার মানে অ্যাসিডিক ক্যারেক্টার বেড়ে যাচ্ছে। তো অ্যাসিডিক ক্যারেক্টার বেড়ে যাওয়া মানে তার থেকে অ্যাসিড যদি H প্লাস বেরিয়ে গিয়ে যেটা তৈরি হবে সেটাকে বলা হয় কনজুগেট বেস। HCl থেকে যদি H প্লাস বেরিয়ে যায়, কি তৈরি হবে? Cl মাইনাস। Cl মাইনাস ইজ কল্ড অ্যাজ কনজুগেট বেস অফ HCl। বোঝা গেল? তো সেই কনজুগেট বেসটা কি হবে? সেই কনজুগেট বেস অফ স্ট্রং অ্যাসিড শুড বি উইক। তা যখনই কোনো অ্যাসিডকে তোমার স্ট্রেংথ দেখাতে হবে, অ্যাসিড শুড বি স্ট্রং হোয়েন ইটস কনজুগেট বেস উইল বি উইক, অ্যান্ড বেস উইল বি স্ট্রং হোয়েন ইটস কনজুগেট অ্যাসিড, সরি বেসেরটা আবার হবে না, রিভার্স ইজ লেস মার্কড। তো এটা অ্যাসিডের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। হোয়েন দ্য অ্যাসিড ইজ স্ট্রং, ইটস কনজুগেট বেস শুড বি উইক। হোয়েন কনজুগেট বেস ইজ স্ট্রং, দ্যাট মিন্স দ্য অ্যাসিড শুড বি উইক। ওকে, তো এটা সাধারণত অ্যাসিডিক ক্যারেক্টার বোঝানোর জন্য কে কতটা স্ট্রং সেটার ক্ষেত্রে এই রুলটা অ্যাপ্লাইড হয়। তো তোমাকে শুধু কনজুগেট বেসের স্টেবিলিটি দেখতে হবে। কনজুগেট বেস যদি তোমার উইক হয়ে যায় তাহলেই বুঝে যাবে যে ইয়েস তোমার অ্যাসিডটা স্ট্রং। বোঝা গেল? নেক্সট, তাহলে এখানে একটা লাইন লিখে দাও।
conjugate bases of strong acid must be weak in nature. Okay, so conjugate basis of strong acid must be weak in nature. Conjugate basis of strong acid must be weak in nature. ওকে, এটা একটা বিশাল বড় জিনিস আমি বুঝালাম। নেক্সট, ওকে, নেক্সট থিওরি আমরা যাব লুইস থিওরি। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, স্টার মার্ক দিয়ে দাও, এখান থেকে প্রচুর কোশ্চেন আসে। ওকে, লুইস 1923। 1923 এমন একটা সাল, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সাল, ঠিক আছে? 1923 attributed this theory. ওকে, তাহলে অ্যাকর্ডিং টু এটাকে বলা লিউইস থিওরি। লিউইস থিওরি ইজ বেসিক্যালি দ্য থিওরি is নেমিং বাই দ্য সায়েন্টিস্ট লিউইস। ওকে, বিকজ দেয়ার মাস্ট বি দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ লিউইস ইজ দেয়ার। ওকে, দ্যাটস রাইট। এখানে যেহেতু লিউইসই এই থিওরিটা সম্পর্কে তোমার কন্ট্রিবিউশনটা রেখেছেন, দ্যাটস ওয়াই দ্য নেম, এই নামটা এভাবে এসেছে, লিউইস থিওরি। ওকে, okay, according to him an acid is any species which can accept a pair of electrons, okay, to form a covalent bond. Okay, and a base is any species that can donate a pair of electrons to establish a covalent bond. Okay, এবার বুঝো, according to him, that is according to Lewis, acid is any species which can accept a pair of electrons to form covalent bond. তো অ্যাসিড হলো এমন একটা স্পেসিস যে যারা কি করতে পারে, ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করতে পারে। ওকে, তো দ্য স্পেসিস হুইচ ক্যান এবল টু অ্যাকসেপ্ট ইলেকট্রনস, they are called as acid, and the base is any species that can donate electron pair to form a covalent bond. So there must be, this Lewis theory is oriented on electrons, not H+, ঠিক আছে? আর্নেস্ট থিওরিতে H+ OH- এর ওপর বেস করেছিল। সলভেন্ট সিস্টেম সাধারণত ক্যাটায়ন অ্যানায়নের ওপর বেস করেছিল। আর লিউইস থিওরি সাধারণত তোমার H+ এর ওপর বেস করেছিল। নাও উই হ্যাভ টু কাম ওটা বনস্টেন থিওরি, দ্যাট শুড বি ফোকাসড অন H+, এর ওপর ওরিয়েন্টেড ছিল। নাও উই হ্যাভ টু কাম লিউইস থিওরি ফোকাসেস অন ইলেকট্রনস অর ইলেকট্রনস পেয়ার।
ওকে, ইলেকট্রন বা ইলেকট্রনের জুটি যেটা বলতে পারো। তাহলে ইলেকট্রন যারা দিতে পারে তাদেরকে বলা হয় কি, বেস, আর যারা নিতে পারে তাদেরকে বলা হয় অ্যাসিড। তো এটা একটু তুমি রিভার্সলি মনে রাখতে পারবে যে যারা H+ দিতে পারে তারা অ্যাসিড, আবার ইলেকট্রন নিতে পারে তারা অ্যাসিড। ঠিক আছে, এভাবে করে কোরিলেট করতে পারো, H+ দিতে পারে, ইলেকট্রন নিতে পারে, দে আর কল্ড অ্যাসিড। H+ নিতে পারে বা ইলেকট্রন দিতে পারে, দে আর কল্ড অ্যাজ বেস। ঠিক আছে, যেহেতু H+ আর ইলেকট্রন দুটো অপোজিট চার্জ যুক্ত, H+ হলো পজিটিভলি চার্জ, ইলেকট্রন নেগেটিভলি চার্জ, তো মনেই রাখতে পারো দুটো একে অপরের রিভার্স হবে। যে পজিটিভ নিবে সে অবশ্যই নেগেটিভ নিবে না, সে নেগেটিভ ছেড়ে দিবে। সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, মানুষের উদাহরণে আবার চলে যাচ্ছি, যেমন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, there must be in anyhow anywhere you get a message. Okay, message means any message, from movie, from social media, from anyhow, from anything. You criticize this. Okay, so there must be, the criticize is two types, one is positive view, other is negative view. Okay, if you say about wholly positive, so you have to eliminate whole negative. Okay, if you say whole over negative, so you can eliminate the positive, like a debate competition. Suppose a debate competition, there must be said any topic, and there must be two teams arranged, and there must be one team is with respect to this topic, and other team is against of this topic. So when you are with this topic, you have to say the positive facts of this topic, right? And when you are against of this topic, you have to say the negative ones, right? So when you say positive ones, you have to eliminate all negative, and when you have to say negative ones, you have to eliminate all positive, like that. মনে রাখতে পারবে আই থিঙ্ক এখন, কারণ ডিবেট কম্পিটিশনের কথা মনে করে এটা মনে রাখবে। ডিবেট কম্পিটিশনে কি হয়, যে কোনো একটা টপিক তোমাকে নির্বাচিত করে দেওয়া হয়, এবার সেখানে দুটো টিম তৈরি হয়, একটা ডিবেট কম্পিটিশন বা তর্ক বিতর্ক যেটা বলেন, তো একটা টিম তোমার কি হয়, পক্ষে হয়, আর একটা টিম কি হয়, বিপক্ষে হয়। তো যারা পক্ষে হয় তারা বিপক্ষের সব যুক্তিগুলোকে সাইডে রেখে পক্ষের যুক্তিগুলোকে গুরুত্ব দিবে, মানে পজিটিভগুলোকে গুরুত্ব দিবে। তো তাদেরকে কি করতে হবে, নেগেটিভগুলোকে এলিমিনেট করে পজিটিভগুলোকে ধরে রাখতে হবে। তো তাদেরকে H+কে নিতে হবে, ইলেকট্রনকে ছেড়ে দিতে হবে। H+কে নিতে হবে, ইলেকট্রনকে ছেড়ে দিতে হবে, তার মানে দে আর অ্যাক্ট অ্যাজ বেস। বোঝা গেল, দে আর অ্যাক্ট অ্যাজ বেস। H+ given by them, and sorry আমি কি বললাম, H+ taken by them and electrons given by them, so that should be called as base। ঠিক আছে, এবার যারা বিপক্ষে তারা কি করবে, তারা নেগেটিভগুলোকে রাখবে, পজিটিভগুলোকে ছেড়ে দিবে, তাই তো? তার মানে they have to taken off electrons and give H+, so they are called as acid। তো এইভাবে করে মনে রাখবে। ওকে, তো যারা H+ নিবে, give H+, okay, and take off electrons, they are called as acids। ঠিক আছে, দুটোই মনে রাখবে। এটা তোমার কোথা থেকে পাচ্ছ, বর্নস্টেইন থিওরি, আর এটা কোথা থেকে পাচ্ছ, লিউইস থিওরি। ওকে, একইভাবে টেক অফ H+ ছেড়ে দিচ্ছে, অ্যান্ড টেক অফ মানে কি, H+ ছেড়ে দেওয়া না নেওয়া, আচ্ছা এটা এই জায়গাটা লিখে দাও, অ্যাকসেপ্ট। ঠিক আছে, আর এটাও আমি মুছে দিচ্ছি, এখানে লেখো, এখানে হবে অ্যাকসেপ্ট H+ and give electrons, they are called as base। এইটুকু মনে রাখলেই তো হবে। ঠিক আছে, দুটো যেহেতু অপোজিট ধর্মে যেত, দুটো একসঙ্গে হবে না, H+ আর ইলেকট্রন দুটোই নিবে, এরকম কোনো স্পেসিস আজ পর্যন্ত নেই। ঠিক আছে, তো যদি কোনো অ্যাসিডকে যদি বলো, তো হয় অ্যাসিডটা তোমার বন্ড স্টেটের রেসপেক্টে H+ দিবে, অথবা লিউইসের রেসপেক্টে ইলেকট্রন নিবে। আর বেস যদি বলো, বেস কি করবে, বন্ড স্টেটের রেসপেক্টে H+ নিবে, আর লিউইসের রেসপেক্টে ইলেকট্রন দিবে।
এইভাবে করে মনে রাখবে। ওকে, নেক্সট এভাবে মেমোরাইজ। ওকে ওকে, নেক্সট এবার দেখো A Lewis acid should therefore possesses an empty vacant orbital of low energy suitable for accepting a pair of electrons and formation of a covalent bond with the donor atom. Okay, so Lewis acid means what? That is, Lewis acid can accept electron. Okay, when Lewis acid can accept electron, that means there must be a sufficient empty space will be there to accepting the electron, right? There should be the empty orbital of low energy is there to accepting a pair of electrons, right? And then produce the common, that is covalent bond with the donor atom. Simple things. যেমন BF3 কি? হ্যাঁ, BF3 কার সঙ্গে অ্যাটাক করবে? HCl সঙ্গে অ্যাটাক তৈরি করবে, কারণ BF3 ভ্যাকেন্ট অরবিটাল থাকে। ঠিক আছে, তো এখানে ভ্যাকেন্ট অরবিটাল থাকে বলেই অ্যাটাক তৈরি করবে। অ্যাটাক তৈরি করে সেই এটা কোঅর্ডিনেট বন্ডের মতো লাগলেও এটা তোমার বোঝার উপায় নেই এটা কোঅর্ডিনেট বন্ড না কোভ্যালেন্ট বন্ড। কারণ কোঅর্ডিনেট বন্ড আর কোভ্যালেন্ট বন্ডের মধ্যে ডিফারেন্সটা বুঝতে গেলে তোমাকে বন্ডিং ফেনোমেনাতে যেতে হবে। ওই ওপরে গিয়ে তুমি বুঝতে পারবে না। দ্যাটস ওয়াই ইউ ক্যান সে কোঅর্ডিনেট বন্ড ক্যান রিসেম্বল লাইক কোভ্যালেন্ট বন্ড। এটা অ্যাকচুয়ালি কোঅর্ডিনেট বন্ড। যেখানে ডোনার আর অ্যাকসেপ্টার ব্যাপারটা আসবে সেখানে কোঅর্ডিনেট বন্ডই হয়, কিন্তু কোঅর্ডিনেট বন্ডটা অনেক সময় তুমি ওটাকে কোভ্যালেন্ট বন্ড বলেও চালাতে পারো, কারণ অলমোস্ট ফেনোমেনাটা একই রকম হবে, কোনো ক্যাটায়ন আয়ন ফর্মেশন হবে না, ওই রকমই হবে। সেই জন্য এখানে বলছে কোভ্যালেন্ট বন্ড তৈরি হয়। কার সঙ্গে হয়? ডোনার অ্যাটম। ডোনার অ্যাটম এখানে কি? অ্যামোনিয়ার লোন পেয়ার আছে, আর লোন পেয়ারটা ডোনেট করে। এই যে দুটো লোন পেয়ার এখানে ডোনেট হয়। বোঝা গেল? তো Lewis acid should have some empty vacant space or empty orbital, যেটা লো এনার্জি হতে হবে। হাই এনার্জি হলে থোড়ি রিয়াক্ট করবে। লো এনার্জি হলে কি হবে? ইলেকট্রন গিয়ে ওখানে থাকতে পারবে। ঠিক আছে, তাহলে সেই লিউইস অ্যাসিডের কি হবে? এমটি অরবিটাল থাকবে। কি কেন? সেই ইলেকট্রনকে অ্যাকোমোডেট করার জন্য। ওকে, বোঝা গেল? নেক্সট, তো লিউইস অ্যাসিড কি হতে পারে? এক নাম্বার, যে কোনো ক্যাটায়ন হতে পারে, যে কোনো ক্যাটায়ন, দ্যাট ইজ Fe2+, Fe3+, Cobalt3+, এগুলো থাকতে পারে। কারণ এদেরকে কেন বলা হচ্ছে লিউইস অ্যাসিড? যখন কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে যাবে, কোরিলেশন কেমিস্ট্রি, complex compound formation, there must be so many ligand react with any metal, and on that time you can study, that is, ligand donate their lone pairs to the metal and metal accept this, and by this way the complex compound formation can be take place. And on that case is nothing but there is a simple Lewis acid based reaction type is there.
ওকে, তো যখনই তুমি কোরিলেশন কেমিস্ট্রিতে যাবে বা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড যাবে, কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড খুব ইম্পর্টেন্ট ফর এ পয়েন্ট অফ ভিউ CSIR নেট গেট অ্যান্ড WB সেট অল অফ দ্য এক্সাম। কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আর অর্গানোমেটালিক এই দুটো পার্টই হলো ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি সবচেয়ে মেজর পার্ট। ওকে, সো নো ডাউট ইজ দেয়ার। আর কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে আমার যেটা ব্যক্তিগতভাবে আমি বিএসসি MSCতে আমাকে বারবার অনেকেই বলা হয়েছে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডটা আমি অনেক লেটে বুঝি, ঠিক আছে, তার চেয়ে আমার অর্গানোমেটালিকটা খুব তাড়াতাড়ি রপ্ত হয়ে যায়, ঠিক আছে, কিন্তু পরবর্তীকালে আমি কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে আমাকে খুব বেশি খাটতে হয় বোঝার জন্য, বেশ কিছু জিনিস আছে খুব ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। কিন্তু এটা মনে রাখবে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড অ্যান্ড অর্গানোমেটালিক এই দুটো পার্ট হলো ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি খুব মেজর পার্ট, দুটোকে কখনো স্কেপ করবে না, ঠিক আছে। আর তার সঙ্গে যদি বায়ো ইনঅর্গানিক ঢুকিয়ে দাও তো আরও ভালো। তো ক্যাটায়নগুলো কি হয়, তোমার কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড যখন ফর্ম হয় তখন সেক্ষেত্রে লক্ষ্য করবে যে লিগ্যান্ডগুলো অ্যাপ্রোচ করে মেটালের দিকে, আর লিগ্যান্ড কিছুই না, লিগ্যান্ড হলো হয় ওরা অ্যানায়ন হয়, নয় ওরা লোন পেয়ার যুক্ত যে কোনো স্পেসিস হয়। অ্যানায়ন বলো আর লোন পেয়ার বলো, ওরা আলটিমেটলি ওদের ইলেকট্রন ডেন্সিটি কাদেরকে দেয়, মেটালকে দেয়, ঠিক আছে। তো আলটিমেটলি সেখানে অ্যাটাক ফর্মেশনই হয়, সেখানে একটা কোডেড বন্ডই তৈরি হয়, সেটাকেও তুমি অ্যাসিড বেস কনসেপ্টের মধ্যে ঢুকাতে পারো। তো ওটার রেসপেক্টে তুমি বলতে পারো যে ক্যাটায়নগুলোও কিন্তু লিউইস অ্যাসিড হিসেবে কনসিডারেবল হয়, ঠিক আছে। সেকেন্ড ওয়ান CO2 মধ্যে C ডাবল বন্ড ও থাকে, দেখবে অনেক সময় হাইড্রোলিসিস রিয়াকশনের সময় OH গিয়ে CO2কে অ্যাটাক করে, কেন থাকে, কারণ CO2 মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো ভ্যাকান্ট স্পেস আছে, ঠিক আছে। BF3 BCl3 এগুলো তো হবেই, কারণ এরা হলো সেক্সটেড হয়, এদের যদি আউটার মোস্ট তোমার কনফিগারেশন বার করো তো সেখানে দেখবে এদের অক্টেট হয় না, এদের সেক্সটেড হয়। আর আমরা জানি যে অক্টেট ইজ দ্য আলটিমেট স্টেবলেস্ট ফরমেশন, স্টেবলেস্ট কনফিগারেশন, রাইট। সেক্সটেড ইজ নট দ্যাট, কিন্তু সেক্সটা এখানে সামহাও স্টেবল হচ্ছে, কিন্তু ও সবসময় চেষ্টা করবে ও আলটিমেট নোবেল গ্যাস কনফিগারেশন বা স্টেবলেস্ট কনফিগারেশন গেন করা। আর সেটা কীভাবে গেন করা সম্ভব, হয় ব্যাক বন্ডিং হবে আর নয়তো অ্যাটাক ফর্মেশন হবে, ঠিক আছে, বোঝা গেল। এবার ব্যাক বন্ডিংয়ের সঙ্গে কিন্তু অ্যাটাক ফর্মেশন একটা রিলেশন আছে, ব্যাক বন্ডিং যদি খুব বেশি হয় তখন সেক্ষেত্রে অনেক সময় অ্যাটাক ফর্মেশনটা অতটা ভালো হয় না, অ্যাটাক ফর্মেশন সেখানে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় যেখানে ব্যাক বন্ডিংটা কম হয়। দ্যাট আই উইল ডিসকাস ইন দ্য কেমিক্যাল বন্ডিং সেক্টর। ওকে, বোঝা গেল। ওকে, নেক্সট আর কি কি হয়, BF3 BCl3 এই ধরনের অনেক আছে। ওকে, নেক্সট এবার তাহলে বোঝো তাহলে অবশ্যই লিউইস বেসের ক্ষেত্রে কি থাকবে, হয় নেগেটিভ চার্জ থাকবে আর নয় লোন পেয়ার থাকবে, ঠিক আছে, হয় নেগেটিভ চার্জ থাকবে নয় লোন পেয়ার থাকবে। তাহলে দে আর ক্যাটাগোরাইজ ইনটু অ্যানায়ন, এক নাম্বার যে কোনো অ্যানায়ন হবে, দ্যাট ইজ Cl মাইনাস Br মাইনাস সো অন। দুই নাম্বার যে কোনো লোন পেয়ার স্পেসিস হতে পারে লিগ্যান্ড, NH3 H2O সো অন, রাইট। তো এগুলো দে আর অ্যাক্ট অ্যাজ লিউইস বেস। ওকে, নেক্সট okay, the product of a Lewis acid base combination commonly called as an adduct. ওকে, তাহলে লিউইস আর লিউইস অ্যাসিড বেসের কম্বিনেশনকে আমরা বলতে পারি অ্যাডাক্ট বলতে পারি। ওকে, লিউইস অ্যাসিড বেস, ঠিক আছে। ওকে, এবার উদাহরণে চলে যাই।
Next one, if এটা না প্ল্যানার হয়, প্রথমে প্ল্যানার হয়, প্লাস ঠিক আছে, এখানে হবে এটাও এইভাবে লিখতে পারো, that is called adduct, that is called ammonia. Yeah. Okay, an electron pair from the highest occupied molecular orbital or MO, that is you can say HOMO, H for highest, O for occupied, M for molecular, O for orbital, of ammonia, NH3 takes part in forming a bond with boron using lowest unoccupied molecular orbital, or you can say LUMO, on BF3. Okay, the valence orbitals of boron are planar to tetrahedral. Okay, so an electron pair from highest occupied MO, that is called HOMO, of ammonia, that should be take part in forming a bond with boron, that is lowest unoccupied LUMO. মনে রাখবে যেটার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইলেকট্রন থাকে, ইলেকট্রন রিচ সিস্টেম, সেটা হোমো থেকে ইলেকট্রনটা গিয়ে লুমোতে যায়। হোমো তো লুমো, হোমো মানে কি হাইয়েস্ট অকুপাইড মলিকুলার অরবিটাল, মানে কি যে কোনো স্পিসিসের সবচেয়ে হাইয়েস্ট এনার্জি যে মলিকুলার অরবিটাল থাকে, যেখানে ইলেকট্রন রিসাইড করে, ইলেকট্রন বিলং করে, ইলেকট্রন থাকে, তাকে বলা হয় হোমো। আর লুমো হলো সবচেয়ে লোয়েস্ট আনঅকুপাইড, মানে সবচেয়ে কম এনার্জি যুক্ত, যে লোয়েস্ট আনঅকুপাইড, মানে যেখানে ইলেকট্রন থাকে না। প্রথমে তো এইভাবে করে মলিকুলার অরবিটালগুলো অ্যারেঞ্জ হয়, সবচেয়ে নিচের দিকেগুলোতে ইলেকট্রনগুলো ফিল আপ হয়, ঠিক আছে। তো যেটার মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন, যেটার মধ্যে ইলেকট্রন থাকে না, তাকে বলা হয় লুমো, আর যেটা সর্বোচ্চ যার মধ্যে ইলেকট্রন থাকে সেটাকে বলা হয় হোমো। ওকে, যে দ্য হাইয়েস্ট occupied molecular orbital is called as HOMO, the lowest unoccupied molecular orbital is called as LUMO. Lowest unoccupied orbital means that is the lowest energetic MO which having no electron. Okay, and highest occupied molecular orbital HOMO means that is the highest energy molecular orbital having the electron. Okay, আর সবসময় মনে রাখবে when the electron rich species give up their electrons, and this electron should be belongs to HOMO. Okay, as ammonia give their extra electron to the BF3, so that means the electrons of ammonia that should be belongs to HOMO. Okay, কারণ হোমোতে ইলেকট্রন থাকবে, HOMO is occupied. Okay, and LUMO is unoccupied, that means there should be electron is absent, and that is belongs to BF3, because BF3 having the back end orbitals, and this back end orbital
belongs to LUMO. LUMO means unoccupied. বোঝা গেল? তো যে কোনো ইলেকট্রন রিচ স্পেসিস যখন ইলেকট্রন দিবে, কোথা থেকে দিবে? হোমো থেকে দিবে, মানে যেখানে হাইয়েস্ট এনার্জেটিক যে জায়গাটায় ইলেকট্রন আছে সেখান থেকে দিবে। হাইয়েস্ট এনার্জি এই জন্য, কারণ হাইয়েস্ট এনার্জি থাকলে ইলেকট্রনটা ইজিলি বেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে? আর যে নিবে তার লুমোতে নিবে। লুমোতে কেন নিবে? কারণ তার সবচেয়ে লোয়েস্ট এনার্জি আনঅকুপাইড অরবিটাল আছে, তার মানে আনঅকুপাইড, একে তো ওখানে ইলেকট্রন নেই, আর লোয়েস্ট এনার্জি কারণ এনার্জিটা কম, নিতে সুবিধা হবে। বোঝা গেল? আর যেখানে দেখবে হোমোলুমো গ্যাপটা কম হবে সেখানে আরো ভালো অ্যাডাক্ট ফর্মেশন হবে। বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। আর এক্ষেত্রে কি হয়, BF3 প্রথমে ইনিশিয়ালি BF3 বিলংস টু প্ল্যানার স্ট্রাকচার, বাট আফটার অ্যাডাক্ট ফর্মেশন ইট গেটস টু টেট্রাহেড্রাল শেপ। ওকে, তো প্রথমে ইনিশিয়ালি কি ছিল, BF3 প্ল্যানার ছিল, কিন্তু আফটার অ্যাডাক্ট ফর্মেশন অ্যামোনিয়ার সঙ্গে অ্যাডাক্ট ফর্মেশন করে টেট্রাহেড্রালে কনভার্ট হচ্ছে, তার মানে জিওমেট্রি চেঞ্জ হচ্ছে। There must be the geometry as well as the hybridization can also be changes, because when geometry changes the hybridization can also be automatically changes, because planar is belongs to sp2 but tetrahedral belongs to sp3 hybridization. Okay, তাহলে overall geometry as well as hybridization both are changed. Okay, next. লাস্ট একটা পয়েন্ট আমি বলে দিচ্ছি, ওটা করে দিচ্ছি, এর পরের দিন আমি উসানোভিচ অ্যান্ড অলসো লাক্স ফ্লাড, কি আছে লাক্স, এক মিনিট একটু বলে দিই, লাক্স থিওরি অ্যান্ড উসানোভিচ, এই দুটোকে দিয়ে শুরু করব, ঠিক আছে? ওকে, এবার তারপরে দেখো আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি, BF3, অক্সিজেন দুটো লোন পেয়ার ডট C2H5 above the plane C2H5, এখান থেকে হবে B, এখানে F, অক্সিজেন দুটো লোন পেয়ার হবে, C2H5 হবে, C2H5 হবে, হলো? এটা হলো ডাই ইথাইল ইথার, আর এটা হলো BF3 যে জানাই। ওকে, এবার তো এটা বুঝতেই পারছো, এটা তোমার প্ল্যানার থেকে কি হচ্ছে, ওভারঅল শেপ টেট্রাহেড্রাল হচ্ছে। তো দ্যাট ইজ এ কমন ফ্যাক্ট, সেটা তো আমি আগেই বললাম। আরও চেঞ্জেস হচ্ছে, কি চেঞ্জেস? BF3 having the boiling point that is almost minus 99.9 degrees centigrade. আচ্ছা, boiling point BP, boiling point, আচ্ছা এখানেও লিখছি না, তা boiling point, ঠিক আছে? BF3 ক্ষেত্রে হলো তোমার 99.9 minus 99.9 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, ডাইইথালের ক্ষেত্রে 34.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, বাট অ্যাডাক্টের ক্ষেত্রে বয়লিং পয়েন্ট অনেক বেশি, দ্যাট ইজ অলমোস্ট 125 থেকে 126 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বয়লিং পয়েন্ট। ভাবো, BF3-র ক্ষেত্রে মাইনাসে রান করছে বয়লিং পয়েন্ট। ওকে, ডাইইথাইলের ক্ষেত্রে খুব কম টেম্পারেচার 34.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, কিন্তু কি এমন হলো যে অ্যাডাক্টের ক্ষেত্রে টেম্পারেচার হাই হয়ে গেল, বয়লিং পয়েন্ট হাই, দ্যাট ইজ 125 থেকে 126 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তার মানে নিশ্চয়ই সেখানে একটা হাই একটা চেঞ্জেস হচ্ছে, তার একটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ কম্পোনেন্ট তৈরি হচ্ছে, দ্যাট ইজ কল অ্যাডাক্ট। বোঝা গেল? ওকে, তো দিস ইজ দ্য called as reorganization of geometry is take place. That's why not only the geometry but also the hybridization, even the physical property, that also be changes. Okay, যেহেতু ওর স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ওর কম্পোনেন্ট কম্পোজিশনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। বোঝা গেল? ওকে,
তো লাইক ফর এক্সাম্পল আমি উদাহরণ দিচ্ছি, আবার হিউম্যান ক্যারেক্টারিস্টিক্স নিয়ে আসতেছি। সাপোজ একটা সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল দেয়ার মাস্ট বি এ ক্রিকেট টিম ইজ দেয়ার মাস্ট বি ওয়ান a batsman is there who can able to good perform not a good performance, okay, that is moderate performance. Okay, there must be a B player is there who also do that is moderate performance. Okay, because the reason behind of their because of their fight in between of them. Okay, but when they make partnership, okay, they both of them do century. That means what? Teamwork. That is called teamwork. ওকে, তারা ইন্ডিভিজুয়ালি খুব খারাপ পারফরমেন্স করে তাদের নিজস্ব ফাইটের জন্য, নিজস্ব পার্সোনাল ফাইটের জন্য দেখা যাচ্ছে এটা, কিন্তু তারা যখন একজোট কোনোভাবে যদি তাদের মধ্যে এই ফাইটটা আমি বন্ধ করে দিই, ঠিক আছে, অ্যাজ এ কোচ এদের যদি ফাইটটা আমি বন্ধ করে দিতে পারি, মিটমাট করে দিতে পারি, তাহলে কি হতে পারে? দেখা গেল ফাইটটা বন্ধ করে দেখা গেল ওরা দুজন একসঙ্গে পার্টনারশিপে 100 করে রান করলো। তো জিনিসটা হয়ে যাচ্ছে এরকম, ইন্ডিভিজুয়াল দুজনের BF3 আর ইথাত ওদের পারফরমেন্স লো, দুজনের বলিং পয়েন্ট লো, কিন্তু যখনই ওরা অ্যাটাক ফর্মেশন হচ্ছে বলিং পয়েন্ট লাফিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, বিকজ অফ ডিউ টু দেয়ার কম্বাইন্ড এফেক্ট, দ্যাট ইজ টু produce structural changes, boiling point changes, physical property changes, hybridization changes. ওকে, তো লিউইস অ্যাডাক্টে শুধুমাত্র শেপের চেঞ্জ হয় না, হাইব্রিডেশন চেঞ্জ হয়, ফিজিক্যাল প্রপার্টিসও চেঞ্জ হয়ে যায়। বোঝা গেল? দিস ইজ দ্য থিং। ওকে, এবার লাস্ট কথা বললাম, ঠিক আছে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস মনে রাখবে, ওই যে আমি বললাম যে যখন কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড ফর্মেশন হয়, সাপোজ Ag+, এখান থেকে NH3 এসে অ্যাটাক করে, ইলেকট্রন দেয়, এখান থেকে NH3 ইলেকট্রন দেয়, এইভাবে করেই কিন্তু কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড তৈরি হয়। এটা হয়তো তোমরা জানো, কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডটা তো জানোই, কিন্তু এটা জানতে না যে এইভাবে করে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড হয়। অ্যাকচুয়ালি দ্য কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডস আর কোয়েশন কম্পাউন্ডস আর বেসিক্যালি টাইপ অফ অ্যাডাক্ট, ঠিক আছে, এটাকে আমরা অ্যাডাক্টই বলতে পারি। নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান, যদি এবার আমি প্রশ্ন করি, সাপোজ দেয়ার মাস্ট বি কোয়েশ্চেন ইজ দেয়ার, দ্যাট ইজ কম্পেয়ার Lewis acidity of what? Boron species, that is BF3, BCl3, BBr3 and Bi3. So what will be your answer? সবগুলোই তো ইলেকট্রন ডেফিশিয়েন্ট স্পিসিস বাবা, সবগুলোই তো বোরন, and boron having the sextet, and sextet is not sextet always need 2 electron more, right? So all are electron deficient, all should be behave as Lewis acid, but why how we compare in between of them with respect to what factor? ঠিক আছে, এটা আমাকে ভাইবাতে আমার কোশ্চেন এসেছিল, এটাতে আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল এমন একটা ফ্যাক্টরের নাম বলো যেটা দিয়ে আমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি, আর ওই ফ্যাক্টরটা বললে তোমাকে আমি পুরো মার্কসটা দিয়ে দেবো। আমাকে এক্সামিনে বলছেন এটা তোমাকে বলতে হবে, কারণ আমার আগে যে কয়জন ছিল তাদেরকে এই কোশ্চেনটাতেই তারা আটকে গেছিল, ঠিক আছে। বোঝো, যদি এক একটা বন্ড ধরে করো তাহলে জিনিসটা বোঝা ইজি হবে। BF, BCl, BBr, এবার BI। এবার দেখো, বোরন ইজ বিলংস টু 2p, ফ্লোরিন 2p, boron 2p, chlorine 3p, boron 2p, bromine 4p, and boron 2p and iodine 5p. আচ্ছা, তার আগে একটা জিনিস ভালো করে বুঝে নাও, একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ব্যাক বন্ডিং। এটা ব্যাক বন্ডিং ছাড়া বোঝানো উপায় নেই, ব্যাক বন্ডিং তো অবশ্যই আছে। যে BF3 যদি বলো, সাপোজ BF3 দিয়েই আমি বুঝাচ্ছি, F এখানে F এখানে F আছে, ভ্যাকেন্ট অরবিটাল আছে, সেক্সটেট। এবার কি হয়, ফ্লুরিনের তো ইলেকট্রন ডেনসিটি আছে,
ও একে তো তোমার ফ্লুইন কি হচ্ছে, বোরনের সঙ্গে মিউচুয়াল শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে কোভ্যালেন্ট বন্ড ফর্মেশন তৈরি করছে। ফ্লুইন মেক এ মিউচুয়াল শেয়ারিং অফ ইলেকট্রন প্রডিউস এ কোভ্যালেন্ট বন্ড উইথ বোরন, বাট ফ্লুইন ক্যান ব্যাক ডোনেটেড ইটস লোন পেয়ার টু দ্য ভ্যাকেন্ট অরবিটাল অফ বোরন। আবার রিপিট করছি, ফ্লুরিন ক্যান ডোনেটেড ইটস লোন পেয়ার টু দ্য ভ্যাকেন্ট অরবিটাল অফ বোরন। ওকে, ফ্লুরিন, যে কোনো ফ্লুইন, ইন এনি ফ্লুরিন ক্যান ডু দিস। ওকে, তো এই তিনটে ফ্লুইন তো তিনটেই সেম অ্যাটম, আলাদা করে তো বোঝার উপায় নেই। যে কোনো একটা ফ্লুইন যে কোনো মুহূর্তে কী করতে পারে, নিজের লোন পেয়ারটা বোরনের ভ্যাকেন্ট অরবিটালে দিয়ে দিতে পারে। ফ্লুইন কী করতে পারে, নিজের লোন পেয়ারটা বোরনের মাথার মধ্যে যে ভ্যাকেন্ট অরবিটালটা সেখানে দিয়ে দিতে পারে। ওকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কী হয়, বোরনের সঙ্গে এখানে একটা ডাবল বন্ড ক্যারেক্টার তৈরি হয়, এটাকেই বলা হয় ব্যাক বন্ডিং। আর যখনই ডাবল বন্ড ক্যারেক্টার শো হয়, এর যে লিউইস অ্যাসিডিটি না, লিউইস অ্যাসিডিটি ডিক্রিজ করে যায়, কমে যায়, কারণ ওর অক্টেট ফিল আপটা অলমোস্ট কম্পারেবলি তুমি বলতে পারো অক্টেট ফিল আপটা অলমোস্ট হয়ে যায়। দুটা ইলেকট্রন হোয়েন partially taken by boron, so there must be almost the octet fill up almost done. Okay, the need almost fill up. Okay, so on that case, when back bonding increases, the Lewis acidity decreases. You can say back bonding inversely proportional Lewis acidity. ওকে, এবার জিনিসটা বোঝো। লিউইস অ্যাসিডিটি হলো, এটা লিখে নাও, তারপর আমি করাচ্ছি আরো, কারণ এটা মুছতে হবে, অতটা স্পেস নেই। ওকে, তো মুছেই দিলাম। হ্যাঁ, ওকে, এটুকু মুছলেই হবে। এবার দেখো, টুপি আর টুপির সাইজ তো সেমই হবে, তাহলে এখানে কি হবে, টুপির সাইজ কি হবে, যদি ছোট হয় ওভারল্যাপটা ভালো হবে, ওভারল্যাপ গুডই শুধু না, ভেরি গুড, রাইট। এখানে হবে টুপি 3p, টুপি 4p, টুপি 5p। তো ওভারল্যাপটা লক্ষ্য করো, ওভারল্যাপ কার সবচেয়ে বেশি, BF3 সবচেয়ে বেশি। Overlap is better in BF3, so back bonding also greater in the case of BF3. এখানে আরেকটা লাইন লেখো, that is overlap also proportional to back bonding and inversely proportional to Lewis acidity. ঠিক আছে, তো কার ক্ষেত্রে ওভারল্যাপটা সবচেয়ে কম, তার ক্ষেত্রে ব্যাক বন্ডিংটা সবচেয়ে কম হবে, তার ক্ষেত্রে লিউইস অ্যাসিডিটি সবচেয়ে বেশি হবে। So in which case the overlap is least, back bonding also least, Lewis acidity is most. Okay, this is the factor. আমি শুধু বলছিলাম ওভারল্যাপের ভিত্তিতে আমি ব্যাক বন্ডিংকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি, আর ব্যাক বন্ডিং যার কম হবে তার কি হবে, লিউইস অ্যাসিডিটি বেশি হবে। ওভারল্যাপের সঙ্গে ব্যাক বন্ডিং কি হবে, প্রপোর্শনাল, কিন্তু লিউইস অ্যাসিডিটি অ্যান্টি প্রপোর্শনাল। যার ওভারল্যাপ যত ভালো হবে তার ব্যাক বন্ডিং তত ভালো হবে, তার লিউইস অ্যাসিডিটি তত কম হবে। কোন ক্ষেত্রে, এই BF3 BCl3 আর BBr3 BI3 ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে লিউইস অ্যাসিডিটি সবচেয়ে ভালো হবে BI3, তারপরে BBr3, তারপরে BCl3, তারপরে BF3, বিকজ BF3 হ্যাভিং দ্য BF বন্ড, দ্যাট ইজ 2p2p ওভারল্যাপ,
BCl3 having BCl bond, that is means 2p 3p overlap, and BBr3 that means BBr, that is 2p 4p overlap, and BI3 that means 2p 5p overlap. And when the that is 2p 2p are comparable size, so their overlap is most effective. Okay, and then 2p 3p is much larger than 2p, so due to larger size of 3p, their overlap is less than 2p 2p. Okay, and 4p having the higher size than 3p and 2p, so that's why the 2p 4p overlap is less probable, less effective than 2p 3p also. Okay, and 2p 5p is least overlap because the size difference is too much, that's why. ঠিক আছে, তো 2p 2p ওভারল্যাপটা সবচেয়ে ভালো হয় বিকজ ওদের সাইজটা কম্পারেবল, ওদের কমন এরিয়াটা বেশি পাওয়া যায়, ওভারল্যাপটা বেশি ভালো হয় যেহেতু সাইজ কম্পারেবল। আর 2p 3p সাইজটা একটু বড় হয়, তার জন্য ওভারল্যাপটা একটু কম হয়। আর 4p সাইজটা আর একটু বড় হয়, ওভারল্যাপ আরও কম হয়। আর 5p সাইজ তো আরও বেশি হয়, 2p থেকে অনেক বেশি হয়, যার জন্য ওভারল্যাপ আরও কমে যায়। তো ওভারল্যাপ সবচেয়ে বেশি হয় 2p 2p, ওভারল্যাপ সবচেয়ে কম হয় 2p 5p। এবার ওভারল্যাপ যার সবচেয়ে কম হয় তার ব্যাক বন্ডিং সবচেয়ে কম হয়, তার লিউইস অ্যাসিডিটি সবচেয়ে বেশি হয়। তো লিউইস অ্যাসিডিটি সবচেয়ে কার বেশি? BI3, দেন BBr3, দেন BCl3, দেন BF3। বোঝা গেল? তো when the overlap is most, back bonding most, and Lewis acidity least. ওকে, তো এখানে আমার শেষ করলাম আজকে লিউইস অ্যাসিডিটি। এটা দেখে নাও। ওকে, তো এখানে আমি শেষ করলাম, এরপরে দিয়ে আমি স্টার্ট করবো ওসানোভিচ অ্যান্ড লাক্স থিওরি। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং। এটা আমার কাছে, এটা অ্যাসিড বেস কেমিস্ট্রিটা আমি করতাম না, এটা আমার কাছে রিকোয়েস্ট এসেছিলো, দ্যাটস ওয়াই আই হ্যাভ টু স্টার্ট। আমি ওই জন্য অ্যাসিড বেস কেমিস্ট্রিটা আমি স্টার্ট করেছি, করে আমি এটা খুব ভালোভাবে সুন্দরভাবে শেষ করব, অ্যান্ড দেন আই উইল অ্যাগেন স্টার্ট দ্য গেট অ্যান্ড CSI net question answer solution. Okay, and thank you. Please share, comment and like, and obviously subscribe. And ওই যে বললাম যে এটা আমার কাছে রিকোয়েস্ট এসেছিলো, যার জন্য আমি অ্যাসিড বেস কেমিস্ট্রি আমি শুরু করলাম। সেরকম আর যে কোনো টপিক রিলেটেড যদি কোনো রকম কোশ্চেন বা কোনো রকম রিকোয়েস্ট থাকে তারা বলতে পারে, আমি স্বাচ্ছন্দ্যে সেটা অবশ্যই শুরু করব। ঠিক আছে, অবশ্যই সেই রকম ভিডিও আমি আপলোড করে দিব, দরকার হলে স্টাডি মেটেরিয়াল আপলোড করে দিব, নো প্রবলেম। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ আই হ্যাভ নো প্রবলেম। ইভেন আমার কাছে এটাও রিকোয়েস্ট আসছিলো অ্যাবাউট পেরিসাইক্লিক রিয়াকশানের তোমার স্টাডি মেটেরিয়াল, সেটাও আমি দিয়ে দিয়েছি। নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি আই থিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি। তো আমার কাছে যে কেউ যে কোনো রকম রিকোয়েস্ট করতে পারো অ্যাবাউট কেমিস্ট্রি, অ্যাবাউট CSI net, অ্যাবাউট WBSET, অ্যাবাউট জেনারেল অ্যাপটিটিউড, I will